ప్రస్తుతం మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరాపేట ప్రాంతంలో ఉన్నాం. పురాతన ఆలయాలు అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్వేషణ ప్రోగ్రాం ద్వారా వాటి యొక్క పూర్తి స్థితిగతులు తెలియజేసే ప్రయత్నం BV9 చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి అశ్వరాపేట ప్రాంతం నుంచి సుమారు 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో వేదాంతపురం ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో వనదేవత అమ్మవారి యొక్క దేవాలయం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ దేవాలయం పురాతన ఆలయంగా సంబంధించినటువంటి చారిత్రక ఆధారాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న ఆలయంలో గతం కాకతీయుల కాలం నాటి రాణి రుద్రమదేవి అక్కడ నిత్యం పూజలు జరిపేవారని, అసలు ఈ పూజలు ఎలా జరిగాయి, అసలు ఆ దేవాలయం ఎక్కడుంది, ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన విశిష్టత ఏంటి అనే పూర్తి వివరాలను అన్వేషించే కార్యక్రమంలో భాగంగా BV9 ప్రయత్నం చేస్తుంది. వేదాంతపురం గ్రామానికి చేరుకున్నాం. గ్రామం నుంచి మనం ప్రస్తుతం ఈ మార్గాన ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఏదైతే ఈ మార్గం ఉందో మట్టి రోడ్డు, ఈ మట్టి రోడ్డు మార్గాన మనం అటవీ ప్రాంతంలో సుమారు 5 కిలోమీటర్లు మనం జర్నీ చేయాల్సి ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీ వనదేవత దుర్గాంబిక అమ్మవారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఆలయాన్ని అన్వేషిస్తూ BV9 వీక్షకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మన యొక్క దేవాలయం యొక్క ఆవిష్కతను, ఆ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. శివ శంకర హర హర శంకర శంభో శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర హర హర శంకర శంభో శంకర హర హర శంకర.
माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसां मञ्जुलवाग्विलासाम् माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्याम् मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः। माता मरगतश्यामा मातङ्गी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी। जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीला शुकप्रिये। जय जननी सुधा समुद्रान्तहृद्यन्मणिद्वीप संरूढ बिल्वाटवी मध्यकल्पद्रुमा कल्पकादम्बकान्तारवासप्रिये कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये। सादरारब्ध संगीत संभावना सम्भ्रमालोलनीपस्रगाबद्ध चूळीसनाथत्रिके सानुमत्पुत्रिके शेखरीभूत शीतांशुरेखा मयूखावलीबद्ध सुस्निग्ध नीलालकश्रेणि शृङ्गारिते लोकसम्भाविते कामलीलाधनुस्सन्निभभ्रूलता पुष्प सन्दोह सन्देह कृल्लोचने वाक्सुधासेचने चारुगोरोचना पङ्गकेली ललामाभिरामे सुरामे रमे प्रोल्लसत्वालिका मौक्तिकश्रेणिका चन्द्रिका मण्डलोद्भासि लावण्य गण्डस्थलन्यस्तकस्तूरिका पत्ररेखा समुद्भूत सौरभ्य सम्भ्रान्त भृङ्गाङ्गना गीत सान्द्री भवन्मन्द्रतन्त्रीश्वरे सुस्वरे भास्वरे वल्लकी वादन प्रक्रियालोल ताळीदळाबद्ध ताटङ्कभूषा विशेषान्विते सिद्ध सम्मानिते दिव्यहालामदोद्वेल हेलाल सच्चक्षुरान्दोलन श्री समाक्षिप्त कर्णैकनीलोत्पले पूरिताशेषलोकाभिवाञ्छा फले श्रीफले स्वेदबिन्दुल्लसत्फाललावण्य निष्यन्द सन्दोह सन्देह कृन्नासिका मुक्तिके सर्वमन्त्रात्मिके सर्वविश्वात्मिके कालिके मुग्धमन्दस्मितोदारवक्त्रस्फुरत्पूग ताम्बूलकर्पूरकण्ठोत्करे ज्ञानमुद्राकरे सर्वसम्पत्करे पद्मभास्वत्करे श्रीकरे कुन्दपुष्पद्युतिस्निग्धदन्तावली निर्मलालोल
कल्लोल सम्मेलन स्मेर शोणाधरे चारु वीणाधरे पक्वबिम्बाधरे सर्वतीर्थात्मिके सर्वमन्त्रात्मिके सर्वतन्त्रात्मिके सर्वयन्त्रात्मिके सर्वपीठात्मिके सर्वतत्त्वात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वयोगात्मिके सर्वनादात्मिके सर्वशब्दात्मिके सर्वविश्वात्मिके सर्वदीक्षात्मिके सर्वसर्वात्मिके सर्वगेहे जगन्मातृगे पाहि मां देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमः। शाम्भवी चन्द्रमौळिरबला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणु मुरली गानप्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराज बिम्बवदना धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कंकणधरी केयूरहारवळी जाति चंपक वैजयन्ति लहरी ग्रैवेय वैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडितकरा वीरासने संस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तके सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डा श्रितरक्षपोष जननी दाक्षायणी पल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी
अंकुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभप्रशमनी वाणी रमा सेविता मल्लाद्यासुरमूकदैत्यदमनी माहेश्वरी अंबिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा सृष्टि विनाश पालनकरी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरसः पूर्णानुसन्धीकृता ओङ्कारी विनुता सुरार्चितपदा उद्दण्डदैत्यापः चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वतागमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालित भक्तराजिरनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोककटाक्षवीक्षललिता ऐश्वर्यमव्याहता अम्बा पावन मन्त्रराजपठना दन्ते समोक्षप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी रत्नकङ्कणधरी केयूरहारवळी తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దసరా వేడుకలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వపేట మండలం వేదాంతపురం గ్రామానికి ఇప్పుడు మనం వేచి ఉన్నాము. వేదాంతపురంలో కొలువుతీరున్నటువంటి వన దుర్గాంబిక అమ్మవారు ఎవరైతే ఉన్నారో అమ్మవారికి సంబంధించిన ఆలయంలో చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలు జరుగుతున్నాయి. ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులందరికీ కూడా BV9 న్యూస్ తరఫున విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారీగా తరలివచ్చినటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో వారి యొక్క మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి, అమ్మవారి కటాక్షం ఎలా పొందుతున్నారు, అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొలువుతీరున్నటువంటి అమ్మవారు వనదుర్గా అంబిక వారి ఆ యొక్క ఆలయ యొక్క విశిష్టత ఏంటి అనే విషయాలు పూర్తి విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ కొంతమంది భక్తులు ఒకసారి వాళ్ళని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, మీ పేరేంటి? నా పేరు తుకారం అండి. నేను ఒక 3 సంవత్సరాల నుంచి అమ్మవారి దర్శనం చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ఎంతో సమస్యలు ఏదైనా సరే మనకు వచ్చి రావడంతోనే మనకి ఏదో ఒక లౌకిక ఆనందం, అమ్మ దర్శనం, అమ్మ యొక్క సూపు అలా ఎంత హాయిగా ఉంటుందనంటే అంత హాయిగా ఉంటుంది. ఈ పరిసర ప్రాంతాలు చూస్తూ ఉంటే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఉన్నది కదండి, ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క స్థితి మొత్తం మారిపోతుంది. అంటే మనం సంస్థలు ఎన్నున్నా సరే అమ్మ దర్శనం ఎంతో శ్రేయస్కరం అని చెప్పేసి మాకు చాలా హాయిగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.
అదేవిధంగా మరో భక్తులు వారు కూడా ఇక్కడ వేచి ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళు ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఎక్కడో సుదీర్ఘ ప్రాంతాల నుంచి ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఎలాంటి రవాణా సౌకర్యం లేకపోయినప్పటికీ కూడా, రోడ్లు లేకపోయినప్పుడు కూడా అటవీ ప్రాంతంలో కాలినడకన కావచ్చు, ద్విచక్ర వాహనాల మీద కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏదో రకంగా వాళ్ళు ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఇక్కడ అమ్మవారి దర్శనం కోసం ఎంతో విధంగా వస్తున్నారు. ఇక్కడ అమ్మవారి అటవీ ప్రాంతంలో సుమారు 4 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసి ఇక్కడికి ఆలయాన్ని చేరుకోవడం జరుగుతుంది. మరో వ్యక్తి ఉన్నారు, వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి కోటి గారు, మీరు ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నిసార్లు వచ్చారు ఇక్కడ దేవాలయానికి? దేవాలయం యొక్క విశిష్టత గురించి మీకు ఎలా తెలుసు? అది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఇక్కడ అమ్మవారి దర్శనం ఎలా కనిపిస్తుంది? చాలా అద్భుతం. వేదం పుట్టింది, వేదం నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఇక్కడ ఈ అమ్మవారి దగ్గర రావడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఈ ప్రదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క బాధను కూడా మర్చిపోయి అమ్మవారి ఆరాధన తీసుకోవడం వల్ల కుటుంబం మన చేసే ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా చిద్రూపీ పరదేవత భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి అంబారౌద్రిణి భద్రకాళి బగళా జ్వాలాముఖి వైష్ణవీ బ్రహ్మాణి త్రిపురాంతకే సురనుతా దేదీప్యమానోజ్వల చాముండాశ్రిత రక్షపోష జననీ దాక్షాయణి పల్లవీ చిద్రూపీ పరదేవత భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి అంబాశూలధనుకుశాంకుశధరీ అర్ధేందుబింబాధరీ వారాహి మధుకైటభ ప్రసమనీ వాణీ రమా సేవిత మల్లాద్యాసురమూకదైత్యదమనీ మహేశ్వరీ అంబికా చిద్రూపీ పరదేవత భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి అంబా సృష్టి వినాశ పాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభిత గాయత్రీ ప్రణవాక్షరామృతరసః పూర్ణానుసంధీకృత ఓంకారీ వినుతాసురార్చిత పదా ఉద్దండ దైత్యాపహ చిద్రూపీ పరదేవత భగవతి శ్రీరాజరాజేశ్వరి శాశ్వత ఆగమాది వినుత ఆర్యా మహాదేవత యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంత జననీ యా వై జగన్మోహినీ యా పంచ ప్రణవాదిరేఫ జననీ యా చిత్కళా మాలినీ
चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ఇక్కడ మనతో మాట్లాడేందుకు BV9 న్యూస్తో వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను పంచుకునేందుకు ఇక్కడ వేదాంతపురం సంబంధించినటువంటి గ్రామస్తులు కొంతమంది ఉన్నారు. ఒకసారి ఆ గ్రామస్తులతో కూడా మనం అడిగి తెలుసుకుందాం వాళ్ళకి సంబంధించి. చెప్పండి, మీ పేరేంటండి? రాఘవులండి. రాఘవుల గారు, మీకు ఇక్కడున్న దేవాలయం గురించి ఎన్నేళ్ల క్రితం నుంచి తెలుసు? మీరు ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు? మా తాతల కాడ నుంచి మాకు తెలుసండి. ఈ దేవత అంటే మాకు చాలా గొప్ప. మేము మా గ్రామంలో పిల్ల జల్లాది కూడా మంచిగా ఉంటాం. ఇప్పుడైనా అప్పుడైనా అలాగే ఉన్నాం సార్. అది అదేవిధంగా మరొకరు కూడా ఉన్నారు, వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి అండి, మీ పేరు చెప్పండి అండి. గెద్దం బజార్. మీరు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ గుడికి వస్తున్నారు? అసలు అమ్మవారు ఎలా కనిపిస్తారు మీకు? మీరు ఎలా దర్శనం చేసుకున్నారు? మీకు ఎంత వైభవంగా అనిపిస్తుంది? మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ అడవిలో ఉండేది. ఏది మనం అనుకున్నా కానీ అనుకున్నది జరుగుతూనే వచ్చేవాళ్ళం. ఇది చేసుకునే వాళ్ళు అది మెత్త నిలువకులు తప్పనిసరిగా వస్తూ ఉంది. ఏమో కూడా అట్లా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, వాళ్ళు చిన్ననాటి నుంచి, అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వృద్ధాప వయసులో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు చెప్పినట్టు ఆ కాలం నాటి ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏవైతున్నాయో వాళ్ళు వాటిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ వనంలో ఉన్నటువంటి వన దుర్గాంబిక అమ్మవారి ఆలయానికి వస్తూ నిత్యం పూజలు చేసుకుంటూ ఉండేవారంట. అదేవిధంగా అమ్మవారికి ఎంత ఇదిగా వాళ్ళు ఎంత హార్ట్ఫుల్గా అంటే హృదయంతో కొలుస్తారు ఆ అమ్మవారిని. అదేవిధంగా అమ్మవారు కూడా వీళ్ళని కటాక్షించి ఆ యొక్క కోరికలు నెరవేరుస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ గ్రామస్తులు వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. అడవిలో కొలువు తీరిన వన దుర్గాంబిక అమ్మవారు. ఈ అమ్మవారి గురించి ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఎంతోమంది వందల మంది భక్తులు వాళ్ళ యొక్క గుండెలో దాచుకున్న భక్తిని, అమ్మవారి పట్ల ఉన్న ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉందో వారు BV9 న్యూస్తో పంచుకునేందుకు చాలామంది సిద్ధపడ్డారు. అమ్మవారిని కొలవటమే శరణం. వెంటనే అమ్మవారు వారి యొక్క కోరికలు నెరవేరుస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళకున్న ప్రగాఢమైన నమ్మకాన్ని మనతో పంచుకుంటున్నారు. మరి కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, మీ పేరెంట్స్ సార్? ఆంజనేయులు గారు, చెప్పండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వన దుర్గాంబిక అమ్మవారు ఆలయానికి మీరు ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు? మీకు ఈ ఆలయం యొక్క విశిష్టత ఎలా తెలుసు? ఏ విధంగా మీరు నమ్ముతున్నారు అమ్మవారిని? చిన్నప్పటి నుంచి మాది ఇక్కడ వేదాంతపురం మాది. మా చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నలో మా తాతగారు అంత తిరిగేటోళ్ళు ఇక్కడ. మేము కూడా తెలిసిన వయసులో కూడా ఇక్కడికి వచ్చాం, ఎదురు బండి మీద వచ్చేటోళ్ళం. అయితే దీన్ని బాగా కొంచెం పాడుబడిపోయి ఉండటం వల్ల కొంచెం రావడానికి కొంచెం అసౌకర్యంగా ఉంది. ఆ తర్వాత కాలంలో ఉన్న మన దాసరి శ్రీనివాసరావు గారు బాగా అభివృద్ధి పరిచారు. అంటే దీన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడం అనేది చాలా జరిగింది. అదేవిధంగా నేను హైదరాబాద్లో గ్రేఫ్లో ఉన్న టాటా బేస్లో జాబ్ చేసేవాడిని. తర్వాత నాకు కానిస్టేబుల్ రావడం జరిగింది. కానిస్టేబుల్ వచ్చినప్పుడు అది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది. అదేవిధంగా ఆ విషయంలో మేము బాగా సఫర్ అయ్యాం. అంటే కోర్టు వేయడం జరిగింది, కొంచెం అమౌంట్ పెంచడం జరిగింది, అంతా ఇబ్బంది పడ్డాము. తర్వాత కాలంలో ఏం జరిగిందంటే మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, నాకు ఏజ్ కూడా అయిపోయింది యాక్చువల్గా. సార్ అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి చాలా బాధపడి ఎలా పనులు జరిగింది. అయితే జస్ట్ తక్కువ టైంలోనే కేసీఆర్ గారు మాకు 40 years ఏజ్ అవ్వటం, ఆ 40 years ఏజ్ అవ్వటం, తర్వాత ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ప్రతి విషయంలో కూడా అమ్మవారు నాకు చాలా సహాయం చేశాను. అలాగే ఇప్పుడు నాకు కానిస్టేబుల్ జాబ్ వచ్చింది, కొత్తగా జాబ్ చేస్తున్నాను. మొన్న రీసెంట్గా పోస్టింగ్ ఇవ్వడం. తర్వాత మా వైఫ్కి PCOD ప్రాబ్లం ఉండే, నేను హాస్పిటల్లో చూపించినా కూడా మ్యాక్సిమం పిల్లలు పుట్టనే అనుకున్నాను. యాక్చువల్గా 4 years వరకు కన్సీవ్ కాలేదు. తర్వాత ఇక్కడ అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత తక్కువ టైంలో నాకు ట్యాబ్లెట్ కూడా వేసుకోకుండా కన్సీవ్ అవ్వడం. అమ్మ, మీరు చెప్పండి, మీరు ఏ విధంగా అమ్మవారిని ఏ విధంగా కొలుచుకున్నారు? మీకు ఏ విధంగా అమ్మవారు కనిపించారంటే మీ మాటల్లో చెప్పండి. ఫస్ట్ అయితే మేము అసలు అప్రోచ్ అయింది హస్బెండ్ జాబ్ కోసం అని చెప్పేసి అప్రోచ్ అయ్యాము. నాకు టైం పడుతుంది, ఏదో PCOD ప్రాబ్లం ఉంది, డైట్ చేశాను, ఫస్ట్లో మెడిసిన్ వాడాను, కంట్రోల్ అవుతుందేమో అనుకున్నాము, బట్ కంట్రోల్ కాలేదు. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నేను అసలు నేను అలోపతి మెడిసిన్ అనేది కూడా వాడకుండానే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది కన్ఫర్మ్ అయింది. అది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం అనమాట. నేను చదువుకున్నాను, బట్ సైన్స్ గురించి తెలుసు. నేను దేవుడిని ఇక్కడ అడవిలో ఉంది ఇట్లా అని ఫస్ట్ నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడైతే నేను బిలీవ్ చేయలేదు. బట్ నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల నేను ఈరోజు అమ్మవారిని తలుచుకోకుండా ఏ పని స్టార్ట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్కి వచ్చాను. అంతగా మేము ఇక్కడ అంటే మా ఫ్యామిలీలో పార్ట్ అయిపోయింది అమ్మవారిని. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇక్కడ చాలా మంది కూడా చెప్తున్నారు,
విద్యావంతులు చదువుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు, చదువుకొని వాళ్ళు కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, గిరిజనేతలు కావచ్చు, కొలిచేది మాత్రానికి అమ్మవారిని. అంటే మూఢనమ్మకాలు అని చెప్పేసి కొట్టిపారేయకండి. అమ్మవారిని నమ్ముకుంటే ఖచ్చితంగా ఏమైతే కోరుకుంటామో కోరికలు తప్పకుండా తీరుతాయని చెప్పేసి వీళ్ళు ప్రగాఢమైన నమ్మకంతో బలంగా చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా తన భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో తన ఉద్యోగరీత్యాలో కూడా అమ్మవారు సహాయం చేసిందని చెప్పేసి, అమ్మవారి కటాక్షం వల్ల తనకు ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పేసి, అదేవిధంగా వాళ్ళకి సంతానం లేని ఇబ్బందులు పడుతూ అమ్మవారి ముందు వారు కోరుకోవడం జరిగింది. ఆ మరుక్షణమే ఎప్పుడైతే అంటే ఎన్నో ఆసుపత్రులు తిరిగారు, అదేవిధంగా వాళ్ళు వైద్య సదుపాయాల కోసం ఎంతో వెచ్చించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ ఎన్ని హాస్పిటల్ తిరిగినా వాడికి లాభం లేదు, వాళ్ళకి ఎక్కడ కరుణించలేదు. కానీ ఈ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాక, ఈ అమ్మవారిని కటాక్షించాక, ఈ అమ్మవారిని వాళ్ళు ఆర్ట్ఫుల్గా కొడిచాకనే ఇంకొన్ని విషయాలు అంటే మరికొన్ని విషయాలు అమ్మవారితో వారుకున్న అనుబంధం ఎలా ఉంది, మొదటిసారి కావచ్చు లేదా 2-3 సార్లు రావచ్చు ఇక్కడికి, అయినప్పటికీ కూడా వారు ఇక్కడ ఎంత దూరం నుంచి వచ్చారు, ఎంత ప్రయాసాలు పడుకుంటూ వచ్చారు, చివరికి ఇక్కడికి వచ్చాక అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నాక వారు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారనే వారి యొక్క అనుభవాలను తెలుసుకునేందుకు కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు. వారిని ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ మీ పేరు చెప్పండి సార్, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నా పేరు నరసింహారావు అండి. నేను హెవీ వాట్ ఫ్రెండ్ మనకు అశోక్ మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఈ దేవాలయానికి వచ్చారా? అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా మీరు దర్శనం చేసుకోవడం జరిగిందా? ఇదివరకు ఒకసారి వచ్చామండి మీటింగ్కి, 1 నెల రోజుల క్రితం వచ్చాము మేము. యోహాన్ అని మా దగ్గర సేఫ్టీ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, వారు తీసుకొచ్చాము మా ఊరికి. వచ్చాక బాగా అనిపించింది మాకు. ఆ తర్వాత స్వామిగారే మా గురువు గారు అక్కడికి వచ్చారు మా ఊరికి. అక్కడ ఇక్కడ రమ్మని చెప్పారు మళ్ళీ ఒకసారి. ఆ సందర్భంగా రావడం జరిగింది. మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని? అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు మీ వయసు ఎంత అండి? నా వయసు 58 ఏళ్ళు. మీ యొక్క 58 ఏళ్ళ వయసులో సుమారు ఎన్నో దేవాలయాలకు వెళ్ళి ఉంటారు, ఎంతోమంది అమ్మవారు దేవతను మీరు దర్శించుకోవడం జరిగి ఉంటుంది. అట్లాగే ఎంతో శివాలయాలు కావచ్చు, అదే వేరే గోపురాలకు వెళ్ళి ఉంటారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ ఈ వేదాంతపురంలో మీరు అడుగుపెట్టాక, ఈ అటవీ ప్రాంతంలో అమ్మవారి సంరక్షణలో మీరు అడుగుపెట్టాక, అమ్మవారిని చూశాక మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీకు ఏమనిపిస్తుంది? చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. ముందు చాలా పైకి వస్తుంది దేవస్థానం. రోడ్లో ఒకటి మార్గం, రోడ్లు గవర్నమెంట్ ఏమైనా కల్పించుకొని రోడ్డు వేసి కొద్దిగా దీనికి ఆదరణ కల్పించి చాలా ఎక్సలెంట్గా అవుతుంది. అలాగే అమ్మ మీరు కూడా చెప్పండి, మీరు ఎక్కువగా పూజలు చేస్తూనే ఉంటారు, అదేవిధంగా అమ్మవారిని మీరు స్వయంగా మీ కళ్ళతో చూస్తుంటారు. అమ్మవారు ఎన్ని విధంగా మీకు కళ్ళు విధంగా చేశారు, అమ్మవారితో మీకు ఎలా అనిపించింది, మీకు ఇక్కడున్న వాతావరణం ఎలా ఉందన్నది ఒకసారి BV9 న్యూస్లో మీరు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. చెప్పండి. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ వనదుర్గ అమ్మవారి నేను బోర్డు చూడలేదు, నాకు అమ్మవారిని చూడంగానే వనదుర్గ అనిపించారు. చాలా ఎనర్జీ, అంటే ఇక్కడికి రాగానే వాతావరణంలో చాలా ఎనర్జీ ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యాను నేను. అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీ లాగా అట్లా అనిపించింది. తర్వాత స్వామివారిని చూసిన తర్వాత కూడా అనిపించింది మనం ఎన్నో అంటే వేదాలు నేర్చుకొని చదువుకొని అందరికీ దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అని గ్యారెంటీ లేదు. ఏది చదవకున్నా ఏది నేర్చుకోకున్నా అమ్మవారు తాను ప్రత్యక్షం కావాలంటే తప్పకుండా ప్రత్యక్షం అవుతారు. అంటే ఆయన ద్వారా తను అందరికీ మంచి చేయాలి అని బయటికి వచ్చారు అనిపించింది. ఆయనను చూస్తే కూడా ఆయన పూర్వజన్మ పుణ్యం, ఆయన జీవిత సార్థకం అని అదొకటి కూడా చాలా అనిపించింది. ఆయన పూజ చేస్తుంటే కూడా మామూలుగా గుళ్ళల్లో పూజలు చేసినట్టు ఏం లేదు, నార్మల్గా మనం చేసుకున్నట్టే, కానీ ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఆ వైబ్రేషన్ కూడా ఉన్నది ఇక్కడ. అది చాలా నచ్చిందండి. ఇక్కడ మనతో చెప్తున్నారు అమ్మ అంటే అమ్మవారిని పూజించాలంటే, అమ్మవారిని మనం దర్శించుకోవాలంటే ప్రత్యేకంగా వేద మంత్రాలే మనకి రానవసరం లేదు. మనసు పూర్తిగా మనసు సాక్షిగా అమ్మవారిని కొలిస్తే చాలు అమ్మవారు కటాక్షిస్తారని చెప్పేసి వీళ్ళు బలంగా నమ్ముతున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని అలంకరించిన తీరు చూసినా, అదేవిధంగా అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతం అంతా కూడా ఏదో ఒక మహిమగల ప్రాంతంగా, అదేవిధంగా ఒక తెలియని వైబ్రేషన్స్ ఇక్కడ మాకు అందుతున్నాయి, మాకు తాకుతున్నాయి, మేము అవి ఫీల్ అవుతున్నాం అని చెప్పేసి భక్తులు ముక్తాకంఠంతో చెప్తున్నారు. చేతులెత్తి మొక్కితే చాలు అమ్మవారు కరుణిస్తారు. ఇక్కడ ఎలాంటి కోరికలు కోరుకున్నా కూడా అమ్మవారు వెంటనే కరుణిస్తారు. ఇక్కడ అంతా కూడా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటే కనుల విందుగా కనిపిస్తారు, ఎంతో వైభవంగా కనిపిస్తారు అని చెప్పేసి భక్తులు వాళ్ళ ముక్తాకంఠంతో చెప్తున్నారు. ఓం హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః శివాయ గురవే నమో నమః. ఓం సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యం వందే గురు పరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మాణి కిలం జ్ఞానశ్రుతం తస్మై సమస్తవేదారుతావిదే వికనశే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం హరి ఓం
अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्तान् अस्मिन् ग्रामे स्थितानां चातुर्वर्णानां च दोषनिवारणा सिद्ध्यर्थेन सर्वे जनान् सुखिनो भवन्तु सिद्ध्यर्थेन भगवते रुद्राय नमः ओम नमः जय भवानी माता को जय भवानी माता को जय भवानी माता को जय श्री वनదుర్గాంబికా సమేత వరలింగేశ్వర స్వామిని నమో నమః. 7 కొండలు నడుచుకుంటూ వెంకన్న స్వామిని దర్శించుకుంటే ఎంత అనుభూతి జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నల్లమల అడవుల గుండా శ్రీశైలం వెళ్ళి శివపార్వతిని దర్శించుకుంటే ఎంత అనుభూతి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటే ఎంత అనుభూతి కలుగుతుంది. అంతటి అనుభూతి కలుగుతుంది అంటున్నారు ఇక్కడ వేదాంతపురంలో ఉన్న కొలువుతీరినటువంటి వన దుర్గాంబిక అమ్మవారి దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంటే. అంతేకాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయాల్ని ప్రతి నిమిషం ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలని BV9 న్యూస్ ద్వారా BV9 వ్యూవర్స్కి అందించేందుకు BV9 ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ప్రోగ్రాం సంబంధించిన అన్వేషణ కార్యక్రమం ద్వారా BV9 న్యూస్ అందిస్తున్నటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఇది. ప్రతి ఒక్కరూ స్కిప్ చేయకుండా చూస్తూనే ఉండండి BV9 న్యూస్. వేదాంతపురం నుంచి కెమెరామెన్ చిన్నాతో BV9 న్యూస్ BV రామ్.